Okay, so like fractions and unlike fractions are relationship between fractions. You need two fractions or more fractions to say like fraction ho ki unlike fraction ho, right? So that is something I want you to understand. And then if you understand that like fractions and unlike fractions are not that difficult concept, you just look at the denominator, the number that tells us how many pieces we are cutting the whole into. Fractions are about parts of whole. We always cut whole into some equal parts, and the numbers in denominator tells us in how many parts we are cutting the whole into. So if the denominators of two fractions are equal, we call them like fractions. That means the size of the pieces are equal. We can add, subtract, we can do many things. In that case, it is fractions. But if the sizes are not equal, denominator is not equal, we are not cutting the whole into same number of piece. That means pieces को size चाहिँ एउटै हुँदैन. अब whole को size equal छ भने त्यसलाई 4 टुक्रा काट्नु र 5 टुक्रा काट्दाखेरि पिसेसहरू अलिकति ठुलो सानो हुन्छ. So they are called unlike fractions. If the denominators are different, they are unlike fractions. I want you everyone to pay 100% attention here, okay? Because what I'm going to say next, it's important that you understand this, and once you understand this, it'll be very easy. सर सबैजना एडमी भन्नु मेसेज पठाइरहेछ यहाँ त नि कोही पनि देखा छैन त. What is wrong with this? Nobody is here. I have added everyone. Sir, we are here. Who is here? आकाश र काव्य चाहिँ एडमी भनेर पठाइरहेछ त. Kavya is here and Akash is not here, but I cannot add. Rosen just came. Rosen like add. अरु त कोही पनि यहाँ देखाकै छैन. Let's see, hey. Okay, please everyone pay attention, pay attention. What I'm going to say next, I want everyone to understand it completely. So those are the relationship between two fractions, right? Like fraction, unlike fraction. दुईटा fraction चाहिन्छ. किनभने यो fraction बीचको relation हो, like fraction, unlike fraction. But now what we're going to talk about is proper fraction and improper fraction. And now this is type of fraction that is based on one fraction. एउटा फ्र्याक्सनलाई हेरेरै भन्न मिल्छ कि यो proper fraction हो कि improper fraction. Okay? Is that okay? So proper fraction र improper fraction भनेको दुईटाको बीचको रिलेसन हैन कि एउटा फ्र्याक्सनको टाइप हो. फ्र्याक्सनलाई हेर्न साथ भन्न मिल्छ कि यो proper fraction हो कि improper fraction हो. Now I'll give you it. And you have to understand what I'm going to say next, right? So I will start with proper fraction. Proper fraction. You know what? I'll just write a fraction, one fraction as an example, and then I'll just talk about that. So if there is anyone asking to, get added to this meeting, please let them know that in my screen there is nothing is here. Nobody is asking for permission. Okay. So what is that? What is happening? Sir, तपाईले उता डिजाइनमा क्लिक गर्नुभयो. I have clicked to equation लेख्नलाई गरे. I don't know what is. Okay, everyone, wait a minute. I'll just remove all these things that is blocking me. I'll just delete this thing. Now I'm going to enter an equation, insert an equation. Help me God, insert an equation. Oh, come on. Oh, here it is. How do I insert? Show me the. Sir, Akash is saying add me. I have. Okay, wait. I thought earlier there was no one. Now let me check. Okay, Akash. I'm going to add Akash.
Okay, I'm just going to use annonate. Eh? Okay, look at this. So you have a I want to 3/4. today also Akash, there was no permission in my, there was no Akash in my waiting list. Akash, you just came and I added you. अघिदेखि तपाईको नामै थिएन त्यहाँ. मैले अघिदेखि हेरेँ. मैले आउन साथै एड गरे त हो. है. So, okay, there are two fractions here, right? Everyone, look at this. So there are two fractions here. One of them is proper fraction, another is improper fraction, eh? And I've already told you for proper and improper fraction, we don't need two fractions. We just look at one fraction and we tell which one is proper and which one is improper. So this is numerator. This is numerator, everyone knows. And this is denominator, right? Everyone knows this, right? There is no confusion. So a proper fraction is a fraction where numerator is smaller than denominator. Where numerator is smaller than denominator, it's called proper fraction. This is proper. N is smaller, proper fraction. This is called proper fraction. Okay, when numerator is smaller than denominator, it is called proper fraction. And when numerator is bigger than denominator, numerator is bigger than denominator, larger than, greater than, whatever you want to say, it's called improper fraction. So improper fraction. Is there any confusion here? What I just said? And I will explain why they are called improper. I will explain it in a while. But I just want you to understand यति कुरा कि जब numerator ठुलो हुन्छ denominator भन्दा, we call it improper fraction. When numerator is smaller than denominator, we call it proper fraction. Is that okay? I hope. Yes, sir. Okay. Now, why do we call it a proper fraction and why do we call it an improper fraction? So, if you remember, fraction is part of whole, right? Fraction भनेको part of whole हो. That is what we said fraction is. Fraction भनेको चाहिँ हामी whole एउटा चीजको टुक्रा टुक्राको कुरा गर्न चाहन्छौँ भने फ्र्याक्सनले हामीलाई त्यो कुरा गर्न दिन्छ एन्ड फ्र्याक्सन भनेकै त्यही हो. एउटा कम्प्लिटमा चाहिँ कति पुरै चाहिँ नलिने तर कति लिने भनेर है त. नाउ लुक एट दिस. यो 3/4 भनेको यो पिक्चरमा हेर्नुस् है. यो पिक्चरमा मैले 4 टुक्रा पारेको छु भनेपछि 4 पिसेस गर्यो. 3/4 भनेको 3 टुक्रा. सर तपाईले बोलेको साउन्ड आएन. So 3/4 भनेको 3 टुक्रा. एलेन द्याट मिन्स तपाईको नेटमा प्रब्लम होला. आई थिंक अरूले कम्प्लेन गरेको छैन भनेपछि सो आई क्यानट हेल्प विथ द्याट है. आई wish I could, but I have nothing I can do. So Ellen, बुझ्नु भयो भने ठीक छ. बुझ्नु भएन भने you will have the video. So सर एकचोटी फेरि भन्नु न, अघि साउन्ड आएको थिएन के, एकचोटीको लागि च्याप्पै रोकाइ थियो. म भन्दैछु एलेन, भन्दैछु. So this fraction is 3/4 है. मैले सेट गरेको फ्र्याक्सन 3/4 भयो. Is it okay? यहाँ बुझ्न गाह्रो छैन नि है. यसलाई 4 टुक्रा पार्यो and 3 pieces. 3/4 भनेको यो फ्र्याक्सन हो, होलको पार्ट हो. यो होल हो भने 3/4 भने चाहिँ यति पार्ट हो. यसलाई हामीले पार्ट अफ होल भन्न मिल्यो. यो प्रपर फ्र्याक्सन भयो. प्रपर फ्र्याक्सन भयो. यो चाहिँ होल भन्दा ठुलो छैन. सर तपाईको आवाज कस्तो अड्कियो? सबैकोमा आइरा अड्केर. Should I stop? Everyone is स्टप. is my sound giving? Okay. So fraction is part of whole है. त्यो आइडियालाई सोच्नुस् अनि you will understand किन हो proper fraction भनेको, किन improper fraction भनेको है त. Proper fraction भनेपछि part of whole हो. whole को part हो. अलिकति पार्ट हैन, होल को अलिकति अथवा अलि धेरै पार्टलाई फ्र्याक्सन भन्यो अनि यो चाहिँ प्रपर फ्र्याक्सन भयो. यो चाहिँ सही फ्र्याक्सन हो. प्रपर भनेको ठीक छ. दिस इज अ प्रपर फ्र्याक्सन. नाउ लेट्स टक अबाउट 11/2. 11/2 लाई हेर्नुस् त. यो भनेको 1/2 हो. यो भनेको 1/2 हो. यस्तो टुक्रा 11 वटा रे. एक टुक्रा यहाँ एउटा होललाई 2 पिस पार्यो अनि त्यस्तो पिस कति वटा? 11 वटा. 2 टुक्रा यहाँ, यसलाई गर्यो भने 2 टुक्रा. अब 3 टुक्रा गर्नलाई अर्को एउटा थप्नु पर्यो. आई विल ड्र है यहाँ, which will not be accurate, तर प्लिज गिभ मी. एक अर्को टुक्रा यो 3 टुक्रा भयो अनि यहाँ अर्को टुक्रा 4 टुक्रा भयो. सो इन दिस वे अर्को सर्कल बनाउँछु अनि यसलाई 2 टुक्रा पारेर 5-6 टुक्रा भयो है. 1 2 3 4 5 6 टुक्रा भयो. 6 7 8
9 10 प्रतीक सर 11 हैन yes प्रतीक सर yes अनि यो यो माथिको पनि एउटा नम्बर र तलको पनि सेम नम्बर हो के गर्ने हामी I will come to that oh nice question I'll come to that okay I like that Rosen wait I'll tell you what is that also तर म यो एक्सप्लेन गर्न सिधाउँछु that is a nice question so अब यहाँ हेर्नुस् त पार्ट अफ होल भन्यो होल भनेको यो सिङ्गो सर्कललाई होल भन्यो यसलाई दुई टुक्रा पार्यो तर त्यो सिङ्गोलाई चाहिँ दुई टुक्रा पारेर एक टुक्रा चाहिँ 11 वटा भनेपछि त दुई टुक्राले नै त्यो सिङ्गो बन्छ भनेपछि 11 वटाले त होल भन्दा ठुलो बन्ने भयो स्योरै होल भन्दा ठुलो बन्ने भयो होल त कतिवटा आउने भयो यो एउटा होल सिङ्गो टुक्रा त एक टुक्रा दुई टुक्रा 3 4 5 पाँचवटा सिङ्गै टुक्रा अनि एउटा अर्को आधा द्याट मिन्स दिस इज अभियसली मोर देन होल यो भनेको पार्ट अफ होल भन्दा पनि होल भन्दा त ठुलो भयो यो जब होल भन्दा पनि ठुलो बन्न थाल्छ त्यसलाई हामी इम्प्रोपर भन्नु पर्यो किनभने यो त पार्ट हैन हामीले जति होल मानेको थियौं जतिलाई सिङ्गै मानेको थियौं यो त सिङ्गै भन्दा नि धेरै आयो जबकि फ्र्याक्सन भने चाहिँ हामीले सिङ्गैको टुक्रा भनेर पढिरहेको थियौं भने जब सिङ्गै भन्दा धेरै आएपछि त यो त इम्प्रोपर भयो यो त इम्प्रोपर टुक्रा भयो टुक्रा हो सिङ्गै भन्दा ठुलो टुक्राहरूलाई त हामीले सिङ्गैको टुक्रा भन्नु मिलेन सो यसलाई चाहिँ हामी इम्प्रोपर फ्र्याक्सन भन्छौँ फ्र्याक्सन चाहिँ फ्र्याक्सन नै हो तर हल्का नमिल्ने फ्र्याक्सन भयो किनभने यो टुक्रा हैन कि सिङ्गै भन्दा नि ठुलो भयो दुई टुक्रा गर्यो भने एउटा सिङ्गै आउँथ्यो यहाँ त 11 टुक्रा भयो 11 टुक्राले त सिङ्गै भन्दा कति ठुलो सो दिस इज वाइ वी कल दिस इम्प्रोपर फ्र्याक्सन जब डिनोमिनेटर भन्दा न्युमरेटर ठुलो आउँछ त्यसको मतलब होल भन्दा पनि ठुलो भयो दुई टुक्रा पारेछ त्यस्तो दुई टुक्राको 11 टुक्रा भनेपछि त धेरै भयो तर 4 टुक्रा पारेछ 3 टुक्रा मात्र भन्यो भने सानो भयो यसलाई प्रपर फ्र्याक्सन भन्यो इज द्याट आइडिया अन्डरस्टुड यो आइडिया बुझ्नुभयो proper kina improper kina is it okay yes sir if there is a problem ask okay now I come to another the question that Rosen asked है त रोजनले भने के माथि पनि 2 छ तल पनि 2 छ ठुलो भयो नि सानो भयो नि त ठिकै छ माथि पनि 2 छ तल पनि 2 छ भने के गर्ने अथवा 3 छ तल पनि 3 छ ओके लेट्स डु 3 पनि गरौँ हैन जे नम्बर पनि हुन सक्छ तर फर एक्जाम्पल आइ एम टेकिङ 2 माथि 10 तल 10 त्यति हुन सक्छ यसको मतलब के हुन्छ हेरौँ है त यसको मतलब के हुन्छ भने हेर्नुस् अब I will use an on it again 2/2 भनेको so 2/2 means there are two pieces हामीले होललाई कति टुक्रा पारेछ दुई टुक्रा पारेछ राइट 2 को मिनिङ दुई टुक्रा पारेछ अनि कतिवटा टुक्रा छ त दुईटा टुक्रा छ यसको मिनिङ कति हो त एउटा सिङ्गै आयो यो त होलै भयो 2/2 भनेको त होलै भयो बुझ्नु भयो दुई टुक्रा पारेर दुईटै टुक्रा लियो भने त सिङ्गै आयो त्यसरी नै 3 टुक्रा पारेर 3टै टुक्रा लियो भने त त्यो पनि सिङ्गै आयो होललाई 3 टुक्रा पार्ने रे अनि 3टै टुक्रा लियो भने त सिङ्गै आयो त्यसैले जहिले पनि डिनोमिनेटर र न्युमरेटर इक्वल हुन्छ त्यसको मतलब सिङ्गै एउटा आयो त्यसको मिनिङ यो हुन्छ कि यसमा हामीले हिजो गरे अनुसार यस्तो गर्न नि मिल्छ हिजो हामीले गरेको थियो नि इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन गरे जस्तै यसलाई यहाँ र यहाँ काट दिन मिल्छ यो भनेको कति आयो 1 आयो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 यो भनेको 1/1 1/1 लेखे नि भयो अथवा 1 मात्र लेखे नि भयो ओके यसको मतलब चाहिँ के हो एउटा सिङ्गै छ एउटा सिङ्गैलाई दुई टुक्रा पारेर दुईटै टुक्रा लिनु भनेको त एउटा सिङ्गै लिनु त हो 3 टुक्रा पारेर 3टै लिनु भने नि सिङ्गै लिनु हो 10 टुक्रा पारेर 10वटै लिनु भने नि सिङ्गै हो सो दिस मिन्स इट इज नट फ्र्याक्सन है त रोजन वेन वी आर टेकिङ होल तल र माथिको एउटै भयो भने त्यो फ्र्याक्सनै हैन त्यो त नम्बर हो एउटा सिङ्गो एउटा 1 हो त्यसको भ्यालु वेन दे आर इक्वल दे आर नट फ्र्याक्सन त्यो टुक्रै छैन त्यहाँ त्यो त सिङ्गै भयो इज द्याट ओके and we don't call it fraction we call it whole number हामीले natural number whole number पढाएको थियौं नि so when there is equal in denominator and equal in numerator we call it a whole number it's not a fraction is that okay Rosen does that answer your question Rosen yes ma'am yes okay so I hope this is up to here everyone is clear right so now next thing that I'm going to say is going to be important है त now this is proper fraction आउँदाखेरि ठिकै थियो है proper fraction लाई पनि improper fraction लाई अब कसरी proper fraction जस्तो देखाउने त यो हेर्नु त 11/2 भनेको त 11 दुईटा 11 मा दुईटा भनेको दुईटामा 11 वटा भनेको त सुन्दै कस्तो सुनिन्छ नि राइट दुईटामा 11 वटा रे
लाइक तपाईको एक्जाममा चाहिँ दुईटा क्वेशन आयो करेक्ट भयो जस्तो राइट सो टु मेक इट मोर अन्डरस्ट्यान्डेबल यसलाई मोर बुझ्ने तरिकाले कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि दिस इज वाट वी डु है त यसलाई हामी मिक्स्ड फ्र्याक्सनको रूपमा लेख्छौँ सो आई विल जस्ट clear all the drawings है please I will just take this 11 and 2 only now अब mixed fraction भन्ने कुरा आउँछ जुन चाहिँ I'm going to so improper fraction लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा तरिका हो है improper fraction भनेकै mixed fraction गर्न मिल्छ improper fraction लाई दुई तरिकामा लेख्न मिल्छ एउटा मैले अघि देखाएँ अर्को चाहिँ अब mixed fraction मा लेख्न मिल्छ जसको मिनिङ चाहिँ यो हो जस्तै अब 11/2 छ भने यसलाई मैले ड्राइङ बनाएँ भने कस्तो बन्छ त एउटा सिंगैलाई दुई टुक्रा पार्ने दुईटा लिने फेरि सिंगैलाई दुई टुक्रा पार्ने चारवटा भयो यो 5-6 वटा टुक्रा लियौं राइट सिंगैलाई दुई टुक्रा पार्ने तलको दुईले चाहिँ हामीलाई दुई टुक्रा पार्ने भनिरहेछ अनि तलको माथिकोले चाहिँ कतिवटा लिने त त्यो टुक्राहरू अब मैले यहाँ 8 वटा लिएँ दिस विल मेक इट 9 10 प्लिज forgive my drawing है यो एकछिन यो त सिंगै चाहिदैन सो यहाँ कति 10 टुक्रा भयो है अब आधा एक टुक्रा अर्को चाहियो 11 टुक्रा भनेछ नि त सो आई हैव टु मेक इट 11 राइट सो 11 टुक्रा भयो अब यसलाई यो भनेको 11/2 हो राइट एभ्रीवन हैज अन्डरस्टुड यो 11/2 हो एउटा सिंगैलाई दुई टुक्रा टुक्राहरू 11 वटा राइट नाउ अब यसलाई कसरी पनि लेख्न मिल्छ भने हेर्नुस् है त म तपाईलाई देखाउँछु यो 5 वटा टुक्रा त सिंगै छ नि हैन यसलाई त फ्र्याक्सन बिना लेखेर 5 वटा लेख्न मिल्छ नि यो त 5 वटा सिंगै टुक्राहरू हो यसलाई त यो एउटालाई 1 भन्न मिल्छ नि त यो 5 वटालाई 5 भन्न मिल्छ नि हैन यसलाई त फ्र्याक्सन नलेखिकन होल नम्बर 5 लेखे पनि हुन्छ यो त टुक्रा हैन एउटा टुक्रा कति हो त 1/2 यो एउटाको लागि चाहिँ 1/2 लेख्ने यो एउटाको लागि चाहिँ 1/2 यो भनेको 1/2 सो यो पुरै 11/2 अनि 5 into 1 इन्टु लेखे इन्टु छैन यहाँ 5 इन्टु हैन 5 वटा सिंगै अनि 1/2 हो यहाँ बिचमा इन्टु छैन है वी कल दिस होल नम्बर 1/2 5 चाहिँ होल नम्बर हो 5 चाहिँ सिंगै 5 वटा होल हो एन्ड 1/2 चाहिँ फ्र्याक्सन हो 5 वटा र आधा 1/2 भनेको दुई टुक्रा पारेर एक टुक्रा सो वी क्यान राइट दिस एज मिक्स फ्र्याक्सनलाई यसरी लेख्न मिल्छ 5 चाहिँ सिंगै सर मिक्स फ्र्याक्सन बाट 2 into 5 अनि प्लस 1 गरेर फेरि उ बनाउन मिल्छ होल नम्बर बनाउन मिल्छ सो डु यु गाइज अन्डरस्ट्यान्ड इम्प्रोपर फ्र्याक्सनलाई मिक्स फ्र्याक्सनमा लेख्न मिल्छ यो चाहिँ अलि बढी बुझ्ने खालको हुन्छ नि किनभने 11 टुक्रा भन्नु र 5 वटा चाहिँ सिंगै अनि एउटा चाहिँ आधा भन्नु सजिलो हुन्छ हामीले टुक्रा गरेर राख्नु पर्दैन ओके मेरिसा ओके मेरिसा यस आदित्य के भन्छ यहाँ 2 into 5 plus 1 गरेपछि के भन्छ 11 आन्सर आउँछ अनि 11/2 हुन्छ फेरि यहाँबाट त्यहाँ पुग्ने कुरा हो त्यो ओके सो डु यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस मैले चाहिँ एउटै चीजलाई दुईटा तरिकाले लेख्न मिल्छ भनेर देखाएको है किनभने 11/2 लेख्नको डिसएडभान्टेज के हो भने 11/2 गर्दाखेरि हरेक एउटालाई दुई टुक्रा पारेर बस्नु पर्यो नि नचाहिने काम हामीले बुझ्नलाई दुई टुक्रा तर 5 वटा छ अनि एउटा चाहिँ आधा छ बुझ्नलाई हामीलाई सजिलो हुन्छ 5 वटा चाहिँ सिंगै छ त्यसमा टुक्रा के गर्नु पर्दैन अनि अर्को एउटा चाहिँ आधा छ सो द्याट इज इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड सो वी समटाइम युज होल नम्बर किनभने 11/2 भन्यो भने कतिवटा छ तर 5 वटा छ भने चाहिँ 5 इजियर द्याट वे सर यसभन्दा यसमा के भन्छ 2 को 11 भन्दा सबैभन्दा क्लोजेस्ट नम्बर कुन चाहिँ छ भनेर उ गेस गर्ने अनि त्यसपछि त्यहाँ 2 गर्ने अनि उता 5 अनि त्यसपछि 10 आउँछ अनि त्यसमा प्लस 1 गर्दिने आई टिच यु म कसरी गर्ने यो सजिलो तरिका पनि छ ड्राइङ नगरिकनै गर्न मिल्ने आई विल टिच यु दैट आल्सो है त इन अ व्हाइल ओके इज दैट ओके नाउ एभ्रीवन डु यु गाइज नो प्रपर फ्र्याक्सन एन्ड इम्प्रपर फ्र्याक्सन बुझ्यो यस सर ओके आई विल नाउ गिभ यु अ इजी एक्सरसाइज है त म अब तपाईहरुलाई एउटा इजी एक्सरसाइज दिन्छु म फ्र्याक्सनहरु दिन्छु तपाईहरु त्यसलाई प्रपर हो कि इम्प्रपर हो मात्र लेख्ने मेरो यहाँ इक्वेसनले काम गरेन कस्तो यो इक्वेसनलाई एडिट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने
is it not working? Okay, whatever. I'm just going to bring some equation from above, and then. कति हल्लाउनु भा है मलाई रमाइलो लागेर हल्लाएको होइन बाबु, तिमीहरूलाई पढाउनलाई हल्लाएको. How can I put it more? टाइम सकिलाइसक्यो बरु Okay, I'm just going to give you some questions. That's what I'm going to do. Somehow my. कति तल लाग्नु भएको छ Okay, Ellen, just mute गर. झ्याप्पै कपी गरेर झ्याप्पै पेस्ट गर्नु न Ellen, हस्, मलाई त्यो झ्याप्पै कपी गर्ने झ्याप्पै कपी पेस्ट गर्ने कुरा थाहा नभएर यस्तो गरे होइन. मलाई चाहिँ अरू क्वेसन दिनु छ, त्यसैले यस्तो गरे है एलेन. सानो हो त्यो हेर्नै मिल्दैन. ओके सर, ओके. सबैजनाले कमेन्ट हान्नु त सानो छ भनेर. अब ठुलो भयो, अब सरले यो यता कालोलाई हटाउनु भयो, अब त्यसपछि ठुलो ठुलो देखिन थाल्यो. ओके, अनि पछि सरले चाहिँ अब यही सर सुन्नु अनि पछि तपाईले यही भिडियो चाहिँ युट्युबमा हाल्नु भयो ओए, अनि पछि जिरो I will stop recording now. रिजल्ट छ Okay. Reshoot, sir. Okay, I'm not going to stop because it's not time. Right, where the एट फर्स्ट स्टप रेकर्ड सर following. No, I'm going to give this question. जिरो भिडियो You can watch these questions in video. Following fraction If anyone see, please do this question. proper सर त्यस काउन्ट or चाहिँ जिरो गर्दैन है तर okay. ले Fraction. सर के भयो सर ग्लिच हो सर रङै छैन केही पनि सबै कालो ल तिम्रै एकछिनै मुख कालो। वेट है So you have to write whether your fraction or proper or improper, right? That's what you have to do. सर ग्लिच भयो हेर्नु त Okay, I'm just going to के भएको सर त्यस्तो A number. And sir, should we change the improper to proper? सर हेर्नु न No need to change. Sir, only 8 minutes left. I know. I'll just give you 5 at least. Don't worry, 8 minutes is a lot of time for me. यस हर्मियल For you. म त 8 मिनेटमा 1 मिनेट हुन्छ So D number, I'm just going to give you more space. Sir, यसमा screenshot कसरी लिने? I have disabled and on it, I'll enable it and you can take. But wait, I haven't finished the questions. I'll use. Sir, Many questions are there. ALT also. I'm going to give you at least 10. That I will. प्रतीक सर अहिलेको रहेछ त्यो एनालाइजलाई चाहिँ डिसेबल गरिदिनु न साथीहरुले फेरि केर्न थाल्यो Okay, Ellen. त्यहाँ हेर्नु कति केर्न थालिसक्यो Okay, Ellen. सर मलाई त इंग्लिश भनिदिनु भएकोमा सर म त अहिले स्कुलमा हैन यहाँ भेडा बाख्रा चढ्ने ठाउँमा छु जस्तो लागिरहेछ मलाई सबसे पहिला त तिमी नै हो कालो न कालो बोका। हैन Hey, stop it. I'm recording this. अब सोशल पिरियड हुँदैन जस्तो छ। म्याम बिरामी आज हुनुहुन्छ आज भने म्याम बिरामी हुनुहुन्छ म्यामले स्पेलिङ स्पेलिङ के भन्नु भने मैले कति रिड गराएको थिएँ बिचरा म। रेस्ट हिल फील बेटर सोन यू माय लॉर्ड रेस्ट इन पीसेस। मलाई डर लाग्यो। हाय हैन यो चाहिँ यस्तो गर्नु सर लेख्ने मात्र है Yes, proper, improper मात्र लेख्ने. जवानीला दाँत निस्क्यो
रात निस्क्यो त्यही कसको दाँत निस्क्यो सर 5 मिनट लेफ्ट Okay. हाम्रो मोमो पाक्नलाई आज त गम मोमो खानी बिहान पनि चिकन र भात खायो दिउँसो मोमो खाने Ellen, no need to tell us everything. अनि राति त साथीजना पनि भन ठिक छ युट्युबमा प्रतीक सर एकचोटि म स्क्रिन शट गर्छु खै त अनोनेट गर्दिनु यो प्रतीक सरको क्लासमा युट्युबमा हेर न प्रतीक सर यस कसले मलाई हेर्यो ल वापस आके अहिले छिटो छिटो लेख्नु न सर त एलेन मेरो बेस्ट दिदैछु एलेनमा मेरो बेस्ट दिदैछु प्रतीक सर अलि तल लग्नु त सर Okay, these are the questions you need to write whether these are proper or improper fraction. That's all I'm going to give you. For कसैलाई today. थाहा छैन Tomorrow I will एनोनेट teach you how to change improper fraction into mixed fraction and mixed fraction into improper fraction so that you can do both and questions are ayo bhane it will be easy. Aditya, don't write on the screen please. Okay. प्रतीक सर Yes. सर एकचोटि त्यो म्याथ 5 मा मैले के पढाएको छु त्यो हेर्नु त या काप फोन गएको I will not do that now. Please do this first. म अहिले पछि गर्छु एकछिनमा. Okay, I will just. So same. So that's all I taught you today. The proper fraction is one with the smaller numerator, greater denominator, and improper fraction is greater numerator, smaller denominator. That's all you take away from today's class. And there is a way of writing improper mixed fraction.